ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ چودھری عبدالحمید گجر کا ڈیری فارمرز اور گجر کمیونٹی کی بہتری کے لیے عزم۔ کراچی ڈیری فارمرز پروٹیکشن ایسوسی ایشن کراچی کے صدر اور گجر قومی پارٹی سندھ کے صدر چودھری عبدالحمید گجر نے حمایتی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈیری فارمرز اور گجر کمیونٹی کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنی ترجیحات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیری فارمرز ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن انہیں درپیش چیلنجز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈیری انڈسٹریز کو درپیش مسائل جیسے دودھ کی قیمتوں کو استحکام، جانور کی خوراک کی قیمتوں میں کمی، جدید سہولیات کی فراہمی پہ توجہ دیں۔ چودھری عبدالحمید گجر نے گجر قومی پارٹی سندھ کے تحت کمیونٹی کے یکجہتی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ گجر قوم کو تعلیمی، معاشی، سماجی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری جدوجہد کا مقصد صرف حقوق کا تحفظ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے روشن مستقبل کی تعمیر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈیری فارمرز اور گجر کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور اس سلسلے میں عوام کا تعاون بہت ضروری ہے۔ چودھری عبدالحمید گجر نے آخر میں امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت میں نہ صرف ڈیری فارمرز کے مسائل حل ہوں گے بلکہ گجر کمیونٹی بھی مزید مضبوط ہوگی۔ حاکم علی دال کی رپورٹ۔ حاکم علی دال، آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز، اور ہمیشہ مظلوم کی آواز بنا ہے اور بنتا رہے گا۔ اور آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ضلع ملیر بیس کالونی روڈ نمبر 10 پہ برکالہ مدینہ علی غلام چودھری حمید کے باڑے کے باہر۔ تو آج میں بات کروں گا چودھری حمید سے۔ تو کافی دنوں سے باتیں ہو رہی ہے، جو یہ ٹیکس شدہ لوگ جو گھوم رہے ہیں وصولی، جب ہم ٹیکس دے کے آ رہے ہیں، کاٹھوڑ پہ بھی دے کے آ رہے ہیں، یہاں جب بھینس کٹتی ہے اس کے بعد جب کمیلے میں جاتی ہے ادھر بھی ٹیکس بھر رہے ہیں، تو مزید یہ ٹیکس مانگ رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اب میں موجود ہوں روڈ نمبر 10 برکالہ مدین چودھری حمید گجر کے بارے میں۔ تو آج ٹیکس کے اوپر بات کریں گے۔ جب منڈی کے اندر بھینس خریدی جاتی ہے اور خریدنے کے بعد جب کاٹھوڑ سپر ہائی وے روڈ پہ پہنچتی ہے تو بھینس کا فیڈ، بھینس جانور پہ ٹیکس وصولی کیا جا رہا ہے اور وہاں گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈیری فارمر بھینس کٹوانے جاتا ہے کمیلے کے اندر بھی، اگر وہ باغڑی بھینس ہو جاتی ہے کٹوانے جاتا ہے، تو وہاں بھی پرچی کے دوران ٹیکس دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھینس وہ کمیلے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ان سے مزید مزید ٹیکس وصولی کے لیے کوئی ٹاؤن کے یا KMC کے یا DMC کی طرف سے اور ٹاؤن کی طرف سے بندے آ رہے ہیں ان کے پاس، تو مزید ٹیکس ہمیں دو۔ تو اس موقع پہ بات کرتے ہیں، تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم حاکم بھائی، بہت شکریہ آپ کا، حمایتی نیوز کا، آپ آئے۔ میرا جو ہے وہ لوگوں کے جو حالات ہیں، جو تکالیف ہیں، اس کے لیے شکر گزار ہوں میں حمایتی نیوز کا۔ تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سب کے لیے اچھا ہو جی۔ تو سر یہ مزید جو ایک ٹیم آئی ہوئی ہے، جب اور سپر ہائی وے روڈ کے اوپر جب بھینس خریدی جاتی ہے منڈی سے، تو وہاں ٹیکس جب یہ گورنمنٹ لے رہی ہے، ٹیکس لینے کے بعد بھینس جب باڑے میں آتی ہے، جب بھینس وہ باکڑی ہو جاتی ہے، پھر کٹنے کے لیے کمیلے کے اندر جاتی ہے، وہاں بھی گورنمنٹ کا ٹیکس پرچی ادا کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی تو پھر مزید ٹیکس مانگا جا رہا ہے، کیوں؟ دیکھیں حاکم بھائی، ٹیکس جو ہے نا وہ قریباً 1000 جانور روز کا جو ہے وہ آتا ہے۔ اس میں اگر کٹو کا مال کو چیک کیا جائے تو اتنے مال وہ وہاں سے بھی آتا ہے، کٹو کا مال، اس کا بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ 1500 2000 جانور روز بکتا ہے۔ 150 کا حساب ادھر سے لگاؤ، 750 کا حساب پیچھے جو ہے وہاں سے لگاؤ، تو پیسہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے بدلے میں بینس کالونی کے لوگوں کو یا یہ جانور جو ہیں ان کو آپ نے کیا دیا ہے؟ گورنمنٹ نے کبھی مہیا کیا ٹیکس ڈیری فارمروں کے لیے ایسی کوئی چیز، جیسی کوئی راستے، ایسے کوئی روڈ، جیسی گلیاں، جیسے آرام سے گاڑی نکلی جائے، آرام سے بندہ اس راستوں سے گزر جائے؟ ایسا تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کالونی کا ہر ایک روڈ ابھی ابلے ہوئے نالوں سے پانی بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور یہ دنیا کی پورے پاکستان میں پوری دنیا کی عشاء کی منڈی ہے۔ جب سورج نکلنے سے پہلے اربوں خربوں روپے کا کاروبار ہو جاتا ہے، اس منڈی کی، اس روڈوں کی یہ حالت ہے، کیوں سر؟ حاکم بھائی، آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ آپ نے ایک ٹرک گرا ہوا دکھایا تھا۔ جی یہاں روز ٹرک گرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کے جانوروں کو بھوسا جو ہے وہ واڑے میں نہیں پہنچ رہا، راشن کی گاڑیاں واڑوں میں نہیں پہنچ رہی، اس وجہ سے کہ یہاں روڈ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔
भैंस कॉलोनी के अंदर जो है वो किसी जगह पे कोई रोज़ हादसे होते हैं तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो है वो डेटा इकट्ठा करने तो आ रहे हैं, ये डेटा इकट्ठा कोई नहीं करता कि यहाँ इंसान कितने बसते हैं। ऐसा हो गया उस पे जो है वो छोटे जानवर जो कट्टू जानवर हैं उनका भी कोई मेरे ख्याल 200-300 रुपये लेते हैं। तो मुझे जैसे मैंने सुनने में आया कि ऐसा, बड़े जानवरों का तो हमें पता है, बछड़ों का कटड़ों का भी पता है कि उनका भी शायद ले रहे हों। तो ये एक अरसे से हो रहा है। और ये जो यहाँ भैंस हम बेचने जाते हैं तो उसका 150 रुपये टैक्स लिया जा रहा है, वो भी पर्ची के दौरान लेते हैं, वो भी लेते हैं। तो देखें कि जो है वो उसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं कि कमेला पूरा चौक है, आपने खुद देखा, आपने वीडियोस भी बनाई हैं कि उसके अंदर जो है वो जाने का, भैंस लेके जाने का रास्ते सारे बंद हैं, चौक हो चुके हैं। तो जब पहले टैक्स वसूल किया जा रहा है तो उसके बदले में हमें कौन सा जो है वो जो हमें उसके लिए हमें क्या फ़ायदे दिए जा रहे हैं। फार्मरों को उनको रोड बना के दिए जा रहे हैं, उनको पुलियाँ बना के दी हैं, उनको जो है वो नालों की सफाई करवा के दी है, या कहीं रोड जो है 1 नंबर रोड जो है वो बंद है। इसके अलावा मज़ीद रोड आप देखेंगे 2 नंबर 3 नंबर जो है ऐसे जो चौक से दूसरे चौक तक जाना हो तो उस पर आपको किसी दूसरे चौक से घूम के जाना पड़ेगा, उसी चौक से जो रास्ता है वो नहीं है। जैसे भैंस कॉलोनी की कटिंग है, ये 8 नंबर से लेके 0 नंबर तक जो है वो रोड निकलते हैं 3-4, तो सारे रोड जो है ना वो या कहीं आपको इस तरफ जाना पड़ेगा या इस तरफ जाना पड़ेगा, या शमाल की तरफ या जनूब की तरफ। तो ये सारी भैंस कॉलोनी का हाल यही है, भैंस कॉलोनी चोर का शिकार है। इसके अलावा जो है वो नदी नाले टूट चुके हैं और पानी बाहर बह रहा है। तो सर यहाँ के लाजमी को ज़िला टाइम जो यूसी के चेयरमैन हैं, टाउन के चेयरमैन हैं, इब्राहिम हैदरी है, तो वो कभी उन्होंने ये नहीं पूछा भैंस कॉलोनी के डेयरी फार्मरों से तो आप किसी तकलीफ में हो जाए ऐसी बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन पूछता है किसी को। अब इब्राहिम हैदरी टाउन से जो है वो बार बार बंदे आ रहे हैं कि जी हमें जानवरों का सर्वे करना है। जानवरों सर्वे किस चीज़ का कर रहे हैं? जो टैक्स अदा करते हैं तो फिर सर्वे किस चीज़? अभी बोल रहे हैं कि हम जो है कि वो पहले एक टीम आई थी कि हम जो है वो कुछ जो है वो टैक्स माहाना या सालाना लगाना चाह रहे हैं। इब्राहिम हैदरी टाउन की तरफ से एक टीम आई थी, वो जो है वो चाह रही थी कि हमें जो है मज़ीद टैक्स दिया जाए। तो मैंने उनको बोला पहले भाई आप रोड के काम करवाओ, पहले आप जो है ये नदी जो नाले टूट चुके हैं उनको सही करवाओ, जो बंद हो चुके हैं उनके काम करवाओ। इसके अलावा जो है आप हमारी पुलियाँ जो टूट गई हैं उनके काम जो है वो करवाओ। अभी जो है वो तकरीबन भैंस कॉलोनी पूरी आप उसकी शक्ल को जानते हो कि भैंस कॉलोनी का अगर कोई बाहर से नुमाइंदे आ जाए तो वो भैंस कॉलोनी को देख के बोलेंगे कि यहाँ इंसान भी बसते हैं कि नहीं। जानवर जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, इंसान बीमारियों से मर रहे हैं। इब्राहिम हैदरी टाउन के अंदर तो पूरी भैंस कॉलोनी आती है। तो देखें फिर इब्राहिम हैदरी के जो टाउन चेयरमैन है वो अपनी भैंस का सर्वे करना जो है वो उसको नज़र आ रहा है, जो अपना नज़ीर भुट्टो साहब हैं, और जो है उसको ये क्यों नहीं नज़र आ रहा है कि ये नाले टूट गए हैं, पुलियाँ टूट गई हैं, रोड टूट गए हैं, सारा भैंस कॉलोनी जो है वो खंडर बन चुका है और लोग जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ रोज़ डकैतियाँ होती हैं और यहाँ रोज़ भैंसों से वाड़ों से माल चोरी होता है और लोगों को जो है वो डकैत ज़ख्मी करके जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसके लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो। आपको हक किसने दिया कि जब आपने कुछ दिया नहीं है तो जानवरों का आप सर्वे कैसे, डेटा कैसे इकट्ठा कर सकते हो? आप ये अभी बोलते हैं कि हम जो है मरकज़ से आए हैं, हम इस्लामाबाद से आए हैं, कोई बोलता है टाउन से आया है, कोई बोलता है जो है हम डीएमसी की तरफ से आए हैं, कोई बोलता है केएमसी की तरफ से आए हैं। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहे कि कहाँ से आ रहे हैं। पहले ये जो है वो टाउन की तरफ से आए थे, उनको मना किया, फिर जो है जी हमें जो है वो अपना कमिश्नर साहब का आर्डर है कि जी अब डेटा करो, डेटा इकट्ठा करो, सर्वे करो। कमिश्नर साहब के पास तो डेटा मौजूद है, कमिश्नर साहब से जाके डेटा ले लो भाई, उनके पास मौजूद है, डीसी मलीर के पास मौजूद है। आप यहाँ हमारे फार्मरों को तंग करने के लिए आ गए हो कि जी जानवर बताओ। उनको ये तो पूछो कि तुम्हारे पास जानवर कितने और तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना है।
और तुम्हें एक भैंस जो ये है नहीं पूछते तो भैंस वाला कैसे गुजारा कर रहा है। अभी तक राशन की बोरी जो है एक भी जो चोकर की वो 1500 से 2000 रुपये की हो गई है, 3000 3500 4000 रुपये की कड़ी का राशन हो गया है। नहीं, अभी तो- चोकर जो है 1500 का नहीं है, 2500 रुपए का हो गया। अभी 2500 रुपये मुतालबा कर डाला है सिंध गवर्नमेंट को, डीसी को, एसी को, केएमसी को, डीएमसी को। आगे देखें, आके विजिट करें इस रोडों की हालत क्या है, इस गलियों की हालत का क्या है, मवेशी जानवर कहाँ पड़े हुए मैं जो है हैं। हाकिम भाई, मैं दरख्वास्त करता हूँ मेयर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से, वो भी आए, वो भी ये उन्हीं के अंडर आता है बैंस कॉलोनी का इलाका, वो भी है, वो भी बैंस कॉलोनी के हालात देखें। और सबसे बड़ी बात है, डिप्टी मेयर को ये अपील करना चाहते हैं, एक दफ़ा कॉलोनी में आओ तो आपके तरक्याती काम कितने हुए हुए हैं जिससे आप लाखों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए जो टैक्स ले रहे हो उस कॉलोनी का। जानवर आते जब भैंस कॉलोनी में दाखिल नहीं होता उससे पहले उसका टैक्स देना होता है, जब वो वहाँ से मंडी से होकर निकलता है उसका भी टैक्स अदा करना पड़ता है। मगर हम डेयरी फार्मरों के साथ क्यों ऐसे बेस तरीके से सलूक किया जाता है, जब लाखों रुपए का टैक्स लेने के बावजूद भी हम उसी मुसीबत में, उसी कीचड़ में, उसी दलदल में रहते हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।